دوستوں ساتھیوں، عصر کے زیر اہتمام 5 روزہ کانفرنس کا آج تیسرے دن گزرا ہے اور آج کی تیسری شام مشاعرے کی شام ہے۔ لاہور کی روایت میں یہ پہلا اضافہ ہے کہ ایک شام مشاعرہ جس میں شاعرات حصہ لے رہی ہیں۔ اردو ادب کی روایت میں کبھی ہم لوگ تنہا تھے کہ جب ہم غزل کہتے تھے تو بہت سے مذاق اڑانے والے ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ غزل کا مطلب تو عورتوں سے باتیں کرنا ہے، عورتوں سے عشق کرنا ہے، یہ کیسی عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو اس اہل سمجھتی ہیں کہ عشق کر سکیں اور بیان کر سکیں۔ وہ سنساری کے لمحے ہم نے اپنے اوپر بتائے، وہ تنہائی کے لمحے بھی ہم نے اپنے اوپر بتائے، اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، شعر کہنے والیاں، احساس کو بیان کرنے والیاں، مار کھانے والیاں، سنساری سہنے والیاں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ سٹیج پر آ کر بیٹھ گئیں، باقی آڈینس میں بیٹھی ہیں، اپنے اپنے زخم شمار کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ خواتین و حضرات اور دوستو، غزل نے اور نظم نے جتنا سفر طے کیا، اس سفر میں مواد، موضوع، حید اور اسلوب کی بے شمار تبدیلیاں خواتین لکھنے والیوں کی بنا پر وجود میں آئیں کہ ذات کی پہنائیوں اور ذات کی قید سے آزاد ہو کر رشتوں کی اکائیوں اور رشتے کی گنجلک تنہائیوں کو تلاش کرتی ہوئی جب عورت سفر پہ چلی تو اس نے اپنے سائے کو بھی رفیق نہیں کیا، ہاں اس نے اس دھوپ کو رفیق کیا جو اس کے سر پہ بھی تھی اور جو اس کے پیروں میں بھی تھی۔ آج کی نشست کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ سننے والوں میں عورتیں اور مرد دونوں ہیں، تو کیا یہ ترازو کے 2 پلڑے تو نہیں ہو جائیں گے کہ داد دیتے ہوئے یہ ہو کہ کس شعر پہ داد عورتوں نے دی اور کس شعر پہ داد مردوں نے دی؟ لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جس طرح شعر آپ کے بطن سے جنم لیتا ہے، اسی طرح داد آپ کے دل سے نکلتی ہے۔ داد دینے کی روایت لاہور کیا مشاعروں کی روایتوں سے کچھ اٹھ گئی ہے۔ ہم داد نہیں دیتے، ہم تالی بجانے والی قوم بن چکے ہیں، ہم ہر چیز پہ تالی بجاتے ہیں۔ حالانکہ شعر تالی نہیں مانگتا، شعر داد چاہتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں اس لیے کہ جب اب دیگر سلیقے ہم نے بڑھتے ہیں، بیٹھنے کا، شعر پڑھنے کا، سننے کا بھی سلیقہ ایک ہوتا ہے، اور اس سلیقے کو بھی ہم اسی توازن اور اسی وقار کے ساتھ اگر ملحوظ رکھیں گے تو ہماری آج کی یہ نئی روایت، جس کی پہلی بنیاد کو پڑھنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، بعد میں آنے والے تو بہت ہو جاتے ہیں۔ عصر والے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پاکستان بھر کی نمائندہ شعر کہنے والیوں کو یہاں بلایا ہے، اور آج کی نشست میں خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ نوجوان شعر کہنے والیاں بھی آئی ہیں۔ تو وہ سفر جو ہم نے آج سے 30-35 برس پہلے شروع کیا تھا، اس سفر کو آج اپنی امانت سمجھتے ہوئے اٹھانے والیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں کراچی سے آئی ہوئی مہمان فرحت سے درخواست کرتی ہوں اپنے کلام سے اس نشست کا آغاز فرمائیں۔ یہ جی نظم ہے۔ رات کی، صبح کی، شام کی آس رکھنا، انتظار کرنا اور کرتے ہی رہنا۔ ذرا سا مائک نیچا کر لو۔ انتظار کرنا اور کرتے ہی رہنا، خاموش رہنا اور منہ سے کچھ نہ کہنا۔ محبت میں بھی روایت عادت کی طرح دل میں گھلتی جا رہی ہے، روح کو کچلتی جا رہی ہے، اور دل میں بیٹھے ہوئے رام کی، سانول کی دانستہ بے خبری کو
اپنے ہی معنی و منطق پہنا رہی ہے، اس طرح جیسے ڈسکوری اڑان کے لیے تیار اپنے آقا کی کمانڈ کی منتظر وقت کو زہرمار کرتی جا رہی ہو، اور وہ آقا جو آج کا انسان، برابر کا انسان، روایتوں کا باغی، تمہارے حسن کو، روایتی حسن کو، سستی کی حیا، خدا کے مجسمے کو، شام و سحر قوسوں کے ذاق کو اپنے رنگوں میں ڈھالنے کے لیے تم سے تمہاری پاکیزگی کا، اعتبار کا سراج آواز نہیں آ رہی؟ اصل میں پہلی دفعہ مشاعرہ پڑھتے وقت ہماری ٹانگیں بھی کام تھی اور آواز بھی کام تھی. چلیے اوکے، اب ٹھیک ہے، چلو پڑھو تو. انتظار کی امتحان گاہ کی اذیت کی صورت وصول کر رہا ہے، روایت کو نبھا رہا ہے. کیا بے خبر ہے کہ محبت احساس کے بغیر، عزت کے احساس کے بغیر، گناہ کا، تماش بین اور طوائف کا، گد اور مردار کا رشتہ ہے، جس نے دنیا کو ناجائز ہوا، احساس اور انسانوں کے اسلحے سے بھر دیا ہے. وہ اسلحہ جو کبھی بھوکی نظروں، طنز کے تلخ نشتروں، قید تنہائی کے عذاب، بے اعتبار محبت اور بھروسے سے خالی پیار کی صورت ہمیں چھلنی کر رہا ہے. مگر کیا کبھی رات کے کسی پہر یا ڈھلتی دوپہر کا جام پیتے ہوئے تمہیں اپنے دعوی محبت کا ادراک ہوا ہے کہ وقت کی چھلنی، بے رحم چھلنی، احساس کو ایک بار راہ دے دے تو واپس نہیں لیتی. ماں ایک بار دنیا میں جنم دے کر بچے کے لیے کوکھ ماں نہیں کرتی. پاک دودھ وقت کے اثر سے زہر ہو جاتا ہے، جسے پینے والے بچے اس دنیا کے باسی ہیں جو ہم سب کو دکھ دے رہی ہے. فرد کی یہ پہلی نظم تھی اور پہلی نشست کے جہاں یہ وہی لڑکی تھی ہمارے پچھلے 30 برس پہلے کی، جسے آنکھ اٹھاتے ہوئے بے پردگی کا احساس ہوتا ہے، اور جب آنکھ اٹھائے گی تو ان پردوں کو اٹھائے گی جو اس کی زندگی اور زمانے کی زندگی میں حائل ہیں. اسی طرح اب میں درخواست کرتی ہوں لاہور سے گلنار سے کہ وہ اپنی نظم عطا کریں. تھینک یو. ایک نظم بوڑھی ماں کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. بوڑھی ماں، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تمہارے چہرے کی جھریوں میں 70 سال کی المناک کہانی اتنی واضح کیوں ہے؟ تمہاری بے نور آنکھیں، ساکت ہونٹ، خمیدہ کمر تمہیں مزید سوگوار بنا رہی ہے. تم کیوں اداس ہو؟ تم نے تو بیٹے جنے تھے. کیا تمہیں اپنی پیدائش یاد آ رہی ہے جب تمہاری آمد نے تمہاری ماں کی آنکھیں پرنم کر دی تھیں؟ تمہارے باپ کا سر جھک گیا تھا یا لڑکپن کا وہ دور یاد آ رہا ہے جب تمہاری شرارتوں اور کھیلوں پر یہ کہہ کر بندش لگا دی گئی تھی کہ لڑکیاں ایسے کھیل نہیں کھیلتی؟ یا پھر تم اپنے سے 8 سال چھوٹے بھائی کی جھڑکیوں کو یاد کر کے رو رہی ہو، جس کی جھڑکیوں کی پھانک آج بھی تمہارے دل میں ترازو ہے؟ یا پھر جوانی کے اس موڑ نے تمہیں دل گرفتار کر دیا ہے جب باپ اور بھائی کی غلامی شوہر کی غلامی میں تبدیل ہو گئی تھی؟ وہی شوہر جو خدائے مجازی تھا، جسے تم ہر رات سجدہ کرتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی جس کی خواہشوں پر تم خود کو پیش کر دیتی. وہی مجازی خدا جس کے ظلم اور پیار کے کتنے ہی نشان تمہارے خستہ تن پر آج تک نقش ہیں، جن کی واضح نشانیوں میں تمہارے 7 بیٹے ہیں. ہائے بوڑھی ماں، تمہارے مقدر بچپن باپ کی غلامی، لڑکپن بھائی کی غلامی، جوانی شوہر کی غلامی اور بڑھاپا بیٹوں کی غلامی میں بسر ہوا. پر تمہارے قدموں تلے تو جنت ہے. پھر پو ماں کی ظالم سردی میں تمہارے پیر برہنہ کیوں ہیں؟ تم تو گھر کی ملکہ ہو، پھر تمہارا ٹھکانہ یہ کوڑے کا ڈھیر کیوں ہے؟ تم نے تو 7 بیٹوں کو اپنے پستانوں کی خوراک سے گبرو بنایا ہے،
پھر تمہاری آنکھوں میں پیاس کیوں ہے؟ تمہارا وجود بھوک کا سمبل کیوں ہے؟ بوڑھی ماں، میری طرف ان نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے وہ بت توڑ دیے ہیں۔ کوہنا غلامی کی ان روایتوں سے میں نے خود کو آزاد کر لیا ہے۔ میں اس خوش فہمی سے نکل آئی ہوں کہ میرے قدموں تلے جنت ہے۔ میں نے اپنے پیروں میں چمڑے کے مضبوط جوتے پہن لیے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے جھاڑو چھوڑ دی ہے اور کتاب و قلم کو تھام لیا ہے۔ میں نے اپنے سر سے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کی دی گئی غلامی کی چادر کو نوچ گرایا ہے اور اپنے سر پر اپنی ذات کی ردا اوڑھ لی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بے نام شرم کی پٹی اتار پھینکی ہے اور شیشے کی اینک آنکھوں پہ چڑھا لی ہے تاکہ میں دنیا کو اپنی نظر سے دیکھ سکوں۔ ہاں، اب مجھ کو اطمینان ہے۔ اب مجھ کو اطمینان ہے کہ 70 سال کی عمر میں 7 بیٹوں کو جن کر سوگوار آنکھوں اور جھریوں بھرے چہرے کے ساتھ کوڑے کے ڈھیر پر نہیں بیٹھوں گی اور کوئی میری ہمجنس مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گی کہ بوڑھی ماں، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ شکریہ۔ بوڑھی ماں، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کی گلنار نظم پیش کر رہی تھی اور اب کراچی سے ہی نئی تازہ ہوا نسیم بانو۔ نظم کا عنوان ہے نظم کا عنوان ہے آزادی چھیننے والوں۔ اور قریب یہ کیسی آزادی ہے جس نے مجھ سے قوت گویائی چھین لی ہے، میری سوچ پر پہرا لگایا، میرے پاؤں میں زنجیریں طاقت کی پہنا دی۔ جب زنجیروں سے زخم پاؤں کے گہرے ہو گئے اور سوچوں پر میری پہرے ہو گئے، زنجیروں کا ان پہروں کا جب مجھ پر بوجھ بڑھتا گیا، میرے اندر کہیں سے ایک آواز آئی، شاید میری روح یہ بوجھ سہ نہ پائی۔ وہ آواز ایک ایسی آواز جس میں شامل نئی زندگی کا ساز، نئی زندگی کا ایک ساز سن کر جس کی آواز میں نے ان زنجیروں سے، سوچ پر لگے پہروں سے اپنی روح کے بوجھ کو آزاد کر لیا، طاقت کی زنجیروں کو توڑ دیا۔ میرے ارد گرد بہت شور ہوا، ارے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ میرے اندر ایک سکون اترا کہ میری روح کا بوجھ ختم ہو گیا۔ اب میں اپنا ناطہ نئی زندگی کے سانس سے جوڑنا چاہتی ہوں، رخ زندگی کا اپنی مرضی سے موڑنا چاہتی ہوں۔ ظالموں، تم کیوں جانو کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں تو صرف اپنی آزادی چاہتی ہوں، آزادی سوچنے کی، آزادی بولنے کی، آزادی فیصلے کی، آزادی رائے کی، اظہار کی آزادی، پیار کی آزادی، آزادی تمہارے ظلم کے احتجاج کی، آزادی میری زنجیروں میں قید روح کے علاج کی۔ شکریہ۔ اس بچی نے اپنی آزادی کے علاج کے طور پر دریافت کیا ہے۔ اس کو سفر کافی لمبا ہے مگر آسان ہے کہ سب سے پہلے شعور کی منزل آتی ہے۔ دوستو، آج کے مشاعرے کی خوبی یہ ہے کہ وہ شاعرات جنہوں نے اپنا شعر صرف لکھنا بنایا ہے، انہیں آج کے معاشرے اور آج کے مشاعرے میں اس کو اعتبار دینے کے لیے پہلی یا دوسری دفعہ مشاعرہ پڑھنے آئے ہیں۔ مجموعہ بھی شائع ہو گیا ہے لیکن مشاعرے میں آپ نے بہت کم دیکھا ہے۔ تشریف لاتی ہیں شہناز مزمل۔ آپ کی سماعتوں کی نظر ایک نظم ہے، عنوان ہے موم کے سائبان۔ سکوتے شام میں بجتی ہوئی گھنٹی کی آوازیں، افق میں ڈوبتے سورج کی سرخی، فضا میں تیرتے بادل کے ٹکڑے اور بدلتی رت کی خوشبو، کسی سپنے کی صورت آنکھ کی پتلی میں رہنے دو۔ ہجوم بے
بے قرار ہے کوئی سمجھا ہے نہ سمجھے گا، ہجوم بے قرار ہے کوئی سمجھا ہے نہ سمجھے گا، کسی برگد کا دکھ اور ڈار سے بچھڑی ہوئی اونچ کی لمبی اڑانوں کو۔ ہجوم بے قرار ہے کوئی سمجھا ہے نہ سمجھے گا، کسی برگد کا دکھ اور ڈار سے بچھڑی ہوئی اونچ کی لمبی اڑانوں کو، کہ سب کے سب تو خود کھوئے ہوئے ہیں اور اپنی ان چمکتی تیز آنکھوں کو مچانوں پر سجایا ہے، کہ سب کے سب تو خود کھوئے ہوئے ہیں اور اپنی ان چمکتی تیز آنکھوں کو مچانوں پر سجایا ہے، تو یوں تاریکیاں اندر ہی اندر بڑھتی جاتی ہیں، تو یوں تاریکیاں اندر ہی اندر بڑھتی جاتی ہیں، سلاسل یاس کے پھیلے ہوئے ہیں، سمندر دور دریا دور بادل دور ہے جانا، سلاسل یاس کے پھیلے ہوئے ہیں، سمندر دور دریا دور بادل دور ہے جانا، کڑی ہے دھوپ منزل بے نشاں ہے، کڑی ہے دھوپ منزل بے نشاں ہے، کسی دیوار کا سایہ کوئی باران رحمت کی ردا سر پر نہیں ہے، کڑی ہے دھوپ منزل بے نشاں ہے، کسی دیوار کا سایہ کوئی باران رحمت کی ردا سر پر نہیں ہے، کہ جتنے سائباں ہیں سب کے سب ہیں موم کے جانا، کہ جتنے سائباں ہیں سب کے سب ہیں موم کے جانا، ہجوم بے قرار ہے اور اب ان سائبانوں میں، ہجوم بے قرار ہے اور اب ان سائبانوں میں، جو جلتی آگ سے قطروں کی صورت بہہ رہے ہیں، اما کس کو ملے گی کون ٹھہرے گا یہاں، ہجوم بے قرار ہے اور اب ان سائبانوں میں جو جلتی آگ سے قطروں کی صورت بہہ رہے ہیں، اما کس کو ملے گی کون ٹھہرے گا یہاں، ہجوم دہر کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر ایک آرزو کو جستجو کو ختم کر کے اپنی آنکھوں کو مچانوں پر سجایا ہے۔ مچانوں پر سجی آنکھوں کے بعد شاعرہ در انجم عارف کو زحمت دیتی ہوں، تشریف لائیے اور اپنا کلام عطا فرمائیے۔ جی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں بھی نظم پڑھتی تو بہتر تھا، لیکن میں چونکہ بیسیکلی غزل لکھتی ہوں اس لیے اس وقت آپ کی خدمت میں غزل پیش کرتی ہوں۔ یہ کیسی روشنی ہے تیرگی چھٹنے سے پہلے، یہ کیسی روشنی ہے تیرگی چھٹنے سے پہلے، کوئی روشن ہوا ہے خاک میں ملنے سے پہلے، کوئی روشن ہوا ہے خاک میں ملنے سے پہلے، اور لہو کے داغ سارے آستین سے دھل گئے ہیں، لہو کے داغ سارے آستین سے دھل گئے ہیں، بس اتنا دیکھ لینا تم گلے ملنے سے پہلے، اور کوئی جگنو کوئی تارا کہیں سے مانگ لینا، کوئی جگنو کوئی تارا کہیں سے مانگ لینا، مزار دشت وحشت کا دیا بجھنے سے پہلے، مزار دشت وحشت کا دیا بجھنے سے پہلے، اور جو ممکن ہو تو اپنے حوصلوں کو اوڑھ لینا، جو ممکن ہو تو اپنے حوصلوں کو اوڑھ لینا، سکوت دشت میں ٹھنڈی ہوا چلنے سے پہلے، سکوت دشت میں ٹھنڈی ہوا چلنے سے پہلے، اور خود اپنے آشیاں کو شاخ گل سے نوچ لینا، خود اپنے آشیاں کو شاخ گل سے نوچ لینا، گلستان کی فضا میں بجلیاں گرنے سے پہلے، اور ایک شعر ہے کہ جہاں اب دھوپ کے نیزے اترتے ہیں بدن میں، جہاں اب دھوپ کے نیزے اترتے ہیں بدن میں، وہاں ایک سائباں تھا آندھیاں چلنے سے پہلے، جہاں اب دھوپ کے نیزے اترتے ہیں بدن میں، وہاں ایک سائباں تھا آندھیاں چلنے سے پہلے، اور آخری شعر ہے کہ بڑی مشکل سے ہم نے نیند کو روکا ہے انجم، بڑی مشکل سے ہم نے نیند کو روکا ہے انجم، کہیں ہم سو نہ جائیں داستاں کہنے سے پہلے، بڑی مشکل سے ہم نے نیند کو روکا ہے انجم، کہیں ہم سو نہ جائیں داستاں کہنے سے پہلے، یہ کیسی روشنی ہے تیرگی چھٹنے سے پہلے، کوئی روشن ہوا ہے خاک میں ملنے سے، کوئی روشن ہوا ہے خاک میں ملنے سے پہلے۔ در انجم عارف آپ کو اپنا کلام سنا رہی تھی۔
खातिन हज़रात, सरगोदा के घरानों में, लंबे लंबे दालानों में एक लड़की कागज़ के पुर्जे तलाश करके कोई मिसरे बनाती रही और छुपा के रखती रही। लाहौर के शहर तक आते आते उसने किताब मुकम्मल कर ली। उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में शेर कहती हैं। तशरीफ़ लाती हैं बुशरा एजाज। दोनों ज़ुबानों में सुनाने, पहले पंजाबी का शेर। पहले वो एक दो नज़्में सुनाना चाहूँगी जो आम मुशायरों में नहीं सुनाई जा सकती मौजू के एतबार से। सबसे पहली नज़्म है नीला बिस्तर। मेरे जिस्म पर उसके हाथों का मंतर, मेरे जिस्म पर उसके हाथों का मंतर, मेरी रूह पर उसके ही जब्र का डंक। मेरे जिस्म पर उसके हाथों का मंतर, मेरी रूह पर उसके ही जब्र का। मैं तेरे आप मेरे जिस्म पर उसके हाथों का मंतर, मेरी रूह पर उसके ही जब्र का डंक। मैं तेरे आँख लाऊं तो कैसे किधर से, मेरा सांप मेरे ही बिस्तर पे सोया पड़ा है। मेरे जिस्म पर उसके हाथों का मंतर, मेरी रूह पर उसके ही जब्र का डंक। मैं तेरे आँख लाऊं तो कैसे किधर से, मेरा सांप मेरे ही बिस्तर पे सोया पड़ा है। एक नज़्म है छोटी सी आ गई। मेरे पर कटे हैं, मेरे पर कटे हैं मगर मुझको जिंदा के दीवारों दर बांध कर बाजुओं से उड़ने का इदराक है। एक नज़्म है सजा की मुंतजिर एक बागी लड़की। मैं अपने कबीले का बेनाम सा बेनसब बेगुमा एक विरसा उठाए। मैं अपने कबीले का बेनाम सा बेनसब बेगुमा एक विरसा उठाए। स्याह और तंग और कड़वे कसीले रिवाजों के उलझे हुए दायरे में खड़ी हूँ, मुझे मत पुकारो। मैं अपने कबीले की हूँ बागी लड़की जो आंखों की दर्जों से तकने की मुजरिम है। और जुर्म ये है कि मैंने नए सूरजों की कंवारी सजल बांवरी सी किरण को निगाहों की दर्जों से दिल में उतारा। मेरा जुर्म ये है कि मैंने असीरी से नफरत भी की, जब्र के सामने अपना सर भी उठाया, खुद अपनी ही आवाज के सामने खुद को पाया। मैं अपने कबीले की हूँ बागी लड़की जो महताब की नर्म आमेजियों के बजाय कड़ी धूप के रास्ते चुन के उन पर चली हूँ। मैं सूरज हथेली पे रख के सुलगती जमीनों पे फूली फली हूँ। मैं अपने कबीले की हूँ बागी लड़की जो अपने जराइम की माला सजा कर गले में सजा दर सजा दायरों में चली हूँ। मगर फिर भी ख्वाहिश रही है कि बाहर भी निकलूं, मैं उस समत जाऊं जिधर रास्ते रास्तों से मिलें तो नई मंजिलों की बशारत भी पाऊं। मैं अपने कबीले की हूँ बागी लड़की वो जिसने गुलाबों से दामन बचाकर बबूलों से झोली भरी, कहकशां से चमकते हुए रास्ते छोड़कर जो सुलगती हुई रेत पर आबला पा चली। और ये रास्ता उसने खुद ही चुना था जो आदर्श के कंकरों से भरा था। मैं अपने कबीले की हूँ बागी लड़की जो ख्वाबों को पलकों की चिलमन में रखने की मुजरिम बनी। मैं अपने कबीले की हूँ बागी लड़की जो ख्वाबों को पलकों की चिलमन में रखने की मुजरिम बनी और जिसे ख्वाब रस्तों की तलखी भरी सारी ताबीरों की भी खबर थी, मगर उसने अपने लिए ख्वाब रस्ते चुने। नींद की अंधी काली गली में
अंधेरे भरे चंद सपने बुने। ये अलग बात उसको मालूम था, उसके ख्वाबों को ताबीर के साहिबानों की छांव कभी ना मिलेगी। उसे उम्र भर नंगे सर नंगे पांव कड़ी धूप में यूं ही चलना पड़ेगा। मैं अपने कबीले की हूँ बागी लड़की, जो अपने जराइम के तमगे सजाए, खुद अपनी सलीबें उठाए, सजाओं के फरमान हाथों में लेकर खड़ी है, मगर मुहतसिब उसके जुर्मों की तफसील से है गुरेज़ां कि उनके लबों पर खामोशी की मोहरें लगी हैं, वो खुद से भी नजरें चुराए खड़े हैं। अब पंजाबी की इजाजत हो तो एक, अब पंजाबी है मेरी थोड़ी टिपिकल पुरानी पंजाबी सरगोदा की, अब तने समझ आती थान ते आंदी है। मिट्टी नी मिट्टी तेनू अपना जाता, तेरा दर्द पिछाता। नी मिट्टी तेनू अपना जाता, तेरा दर्द पिछाता, असां बह के सीता तेरा भोछड़ पाटा। तेरे हिक हिक लूं ते असी सदके होए, तेथे जबर जे होया ते रज रज रोए। नी मिट्टी तेरे पुत्रा आके तेरी शान वधाई, राह इश्के वाली हिक नवी विखाई। इत्थे रांझे आए ते मिर्जे आए ते बुल्ले आके तेनू गानी पाई, तेनू चूड़ा पाया मथे झूमर पाया, सुल्तान बाहू ने तेरा मान वधाया। नी मिट्टी तेरे शेर दलेरा तेरे मुड़के उत्ते लहू दिल दे बीटे। नी मिट्टी तेरे शेर दलेरा तेरे मुड़के उत्ते लहू दिल दे बीटे, तेरे हंजू भर के सीने दे अंदर घुट जुल्म दे पीते। ते साह ना कढ़िया ना कंड विखाई, उन्हां जालमा अगे कंध इश्क बनाई। तेरे नां दे उत्ते उन्हां जिंद विकाई, उन्हां शेर दलेरा न्यू इश्क दिलाई। ओ बुल्ले तेरे ओ दुल्ले तेरे, ओ वारिस तेरे ओ मिर्जे तेरे, ओ शाना वाले दुख दर्दी तेरे, तेरे आसे पासे जिन्हां लाए फेरे। तेरे नां ते उठे तेरे नां ते मुक्के, तेरे अंदर जागे तेरे अंदर सुते। नी मिट्टी इत्थे रुत्तां आईयां ते रुत्तां गईयां, अज सेतियां आईयां कल ससियां गईयां, अज रुत्तां रंगियां कल गल्लां कईयां। नी मिट्टी इत्थे रुत्तां आईयां ते रुत्तां गईयां, अज सेतियां आईयां कल ससियां गईयां, अज रुत्तां रंगियां कल गल्लां कईयां, ते हिकसी वारी इत्थों उठियां सईयां। कदी मूल ना इत्थे रंग वालियां रहियां, ना बेले हसदे ना रांझे वसदे, ना वंजली वाले ना हीरा रहियां, ना सेजां हसियां ना जंजां चढ़ियां, ना वाजे वगजे ना वागां फड़ियां, इत्थे चुप चुपीते सेजां ते चढ़ियां। इत्थे चुप चुपीते सेजां ते चढ़ियां, ते रोंदियां रहियां शगनां दियां घड़ियां। नी मिट्टी ए शर्मा वालियां ते भरमा वालियां, ए तेरे नां दी लज पालण वालियां, इत्थे वाज बुलारा ना पींग हुलारा, ना मुंहों बोली ना पवे खिलारा। इत्थे वाज बुलारा ना पींग हुलारा, ना मुंहों बोली ना पवे खिलारा। अखियां चों अन्नी कन्ना तो डोरी, कुछ जंदरे मारी मते होए गुजारा। कुछ जंदरे मारी मते होए गुजारा। नी मिट्टी तेरे शेर दलेरा तेरी शान वधाई, पर सचमुच आखी तेरी धी ने तेरी कदी कदर घटाई। कुछ मुंहों बोली कुछ अंदरों आखी, कुछ करी नितारा, जग आखे सारा तू मां वर्गी है, पर मां ते सारी पुत्रां दी हुंदी। नी मिट्टी तेरे शेर दलेरा तेरी शान वधाई, पर सचमुच आखी तेरी धी ने तेरी कदे कदर घटाई। कुछ मुंहों बोली कुछ अंदरों आखी, कुछ करी नितारा,
जग आखे सारा तू मां वर्गी है, पर मां ते सारी पुत्रां दी होंदी। बहुत अच्छा, वाह वाह। बुशरा एजाज के बाद अब उस शायरा को ज़हमत दूंगी जिसे हमने 12-14 बरस पहले फरत और नसीम और गुलनार की तरह पहले पहल आंखें झपकाते स्टेज पे आके हौले हौले शेर सुनाते देखा था। फिर हमने उसे बतौर वुमेन एक्टिविस्ट भी काम करते देखा, बतौर मुकर्रिर भी सुना, शेर भी लिखे, कहानी भी लिखी और अफसाना भी लिखा। सिंध के सहराओं से, हैदराबाद के इलाके से कराची तक के चप्पे चप्पे को अपने पैरों से देखा। तशरीफ लाती हैं अतिया दाऊद। मैं सिंधी में नज़में लिखती हूँ। मेरी नज़मों का फहमीदा रियाज ने उर्दू में तर्जमा किया है, तो मैं आप तक फहमीदा रियाज की ज़ुबान से पहुँच रही हूँ। उसके ये नज़म है, इसका उन्वान है प्यार की सरहदें। प्यार तो मुझसे बेशक करते हो, रोटी कपड़ा और मकान देने का वायदा किया है, उसके बदले मेरा जीवन गिरवी रख लिया है। घर की बहश्त में मुझे बिल्कुल आज़ाद छोड़ रखा है। बस उसी तरफ जाने की ममानत है जहाँ शऊर के दरख्त में सोच का फल लगता है। बस मुझे घर के बहश्त में बिल्कुल आज़ाद छोड़ रखा है। बस उसी तरह जाने की ममानत है जहाँ शऊर के दरख्त में सोच का फल लगता है। रोज उभरता सूरज मुझे कदम बढ़ाने पर उकसाता है। आज ये फल खा लिया है तो तुम आपे से बाहर नहीं हो गए। माइक्रोफोन चला गया है। आज ये फल खा लिया है तो तुम आपे से बाहर हो गए हो। सोच ने खोल डाली हैं सारी खिड़कियां जहन की। तुम्हारी बहश्त में मेरा दम घुटने लगा है। मैं फैसले करने की आज़ादी चाहती हूँ। सोच के मेवे ने इतनी ताकत दे दी, रोटी कपड़ा और मकान आसमान के तारे तो नहीं, जिनको सिर्फ तुम तो तोड़ सकते हो, बस मैं ही नहीं तोड़ सकती। रोटी कपड़ा और मकान आसमान के तारे तो नहीं, जिनको सिर्फ तुम तोड़ सकते हो, बस मैं ही नहीं तोड़ सकती। रस्म रवाज कानून और मजहब पहाड़ बनाकर मत खड़े करो। सोच की उंगली थामकर मैं उन्हें पार कर जाऊंगी। प्यार तो मुझसे बेशक करते हो, मगर प्यार को नकेल बनाकर मेरे नाक में तो मत पहनाओ। प्यार तो मुझसे बेशक करते हो, मगर प्यार को नकेल बनाकर नाक में तो मत पहनाओ। हाँ, शऊर के दरख्त से सोच का फल तुम भी खाओ। आओ फूल और खुशबू की तरह प्यार करें। एक नज़्म और सुना दो ना। ये सिंधी में नज़म है उॾामण खां अॻु। अमड़ रीतुनि रस्मुनि जे ढागनि सां उणियल लीड़ूं लीड़ूं लोई मूंखां मोटाए वठ। मां ई चतियूं लॻाए थकिजी पियसि, सो पंहिंजे धीअ खे कीअं अचींदसि। अमड़ बंदि दरवाज़ो जंहिंजो कड़ो तोखे अंदरां लॻाइण लाइ चयो वियो आहे, उहो लाहे ॾे, न त मुंहिंजो कद एतिरो ड्रिघो थी वियो आहे जो ओसि ताईं पुॼी सघां थी। आयल मूंखे माफ़ कजां, तोखे छॾियो पई वञा, छाकाणि त पंहिंजे धीउ खे ऊंदाहिनि में थापोड़ा हणंदे ॾिसी कोन सघंदसि। मां कुती त न आहियां जो मानीअ गभे काण अबे अदे सहुरे मुड़ुस ऐं पुट ॾांहुं वाझाईंदी रहां ऐं उन्हनि जे क़दमुनि में लेथड़ियूं पाईंदी रहां। अमड़ इहो मानीअ भोर मूंखे न अच जेको तोखे बि ख़ैरात में मिलियो आहे। अबे जे विरासत जी चौथी पती ऐं मुड़ुस जे हक़मर जे अहसान जो घटि इचीअ मां लाहिण थी चाहियां। जे साहु खणंदड़ जीव आहियां त जीअण काण जाखोड़ बि कंदसि। मां पंहिंजे ज़हन खे रिवायत मूजिबि पिंजरे में बंदि करे कंहिंखे सौंपे नथी सघां। चादरीअ जे निकाबनि ऐं बुरके जे थुल्हीअ ॼारीअ मंझां दुनिया खे ॾिसणु नथी चाहियां। उतां दुनिया ॾाढी धुंधली नज़र ईंदी आहे। मां जे चार दीवारीअ में बंदि आहियां त बि ॼाणा थी ॿाहिरि इंसान दुश्मन देव आदम बू आदम को
बू कंदो शहर में काहे पियो आहे। घर जा मर्द मूंखां इमाम ज़ामन ॿधराए खंजर ऐं भाला खयों विढ़ण लाइ वञनि पिया। मूंखे चवनि था त दरियुनि जे विथियुनि मथां तमाशो ॾिस। उन देव खां ख़तरो त मुंहिंजे वजूद खे बि आहे। पोइ पंहिंजे बका लाइ मां छो न विढ़ां। हीअ कहिड़ी हयाती आहे जो मानीअ वांगुरु जीवन बि मूंखे झोल में थो मिले। मां झोल भरण वारे सखीअ जे दरबार में मुजावर बणिजी पंहिंजो पाण अर्पे थी छॾियां। अमड़ मूंखे मुहताजीअ जी कहिड़ी घुटी चखाई अथई जो सभु उज़वा सलामत हुअण जे बावजूदु रहम जे क़ाबिल नज़र अचां थी। हे ॾिस मुंहिंजो हथु कड़े ताईं पहुची वियो आहे। अबे जे अङण में रखियल पिंजरे मां पंहिंजे ज़हन खे आज़ादु करे खयों पई वञा। मूंखे जे तूं यादि करीं ऐं मूं लाइ कुझु करणु चाहीं त सिज हूंदे पंहिंजे उंदाहिनि में रहण जे जवाज़ ते सोचजां। जे को बि जवाज़ तोखे सम्झ में न अचे त अंदरां कड़ो लाहे छॾिजां। ॿाहिरि वसी आसमान हेठि खुलियल हवा में जे मां तोखे नज़र न बि आयसि त मुंहिंजी धीअ या ॾोहिटीअ जी आज़ादु आवाज़ जी गूंज तूं ज़रूरु ॿुधंदी। नहीं, उर्दू में फहमीदा नहीं, आधा किया था तर्जुमा क्योंकि ये नज़म बड़ी तवील थी। तुम साथ साथ करती जाओ ना, तुम साथ साथ ही पढ़ती जाओ जैसा ये नहीं, एक मैं ये नज़म सुनाना चाहती हूँ आपको, दूसरी शराफत का पुलसरात। मैं तमाम उम्र चलती रही दूसरों की घड़ी शराफत की पुलसरात पर। बाबा की पगड़ी भैया की टोपी की खातिर मैंने सांस भी उनकी मर्जी से लिया। और जब बाग शोहर को थमाई गई तब से चाबी के खिलौने की तरह उसके इशारे पर हंसी और रोई। बचपन में जिस तरह भूतों से खौफ खाती थी इस तरह अब तलाक से डरती हूँ। बाप ने जहेज में बहिश्ती जेवर दिया था। उसका हर लफ्ज सूत की तरह मेरे सीने पर मोंग डलता है। मेरे जहन का दम घोंटकर जज्बों के लहू में कलम डुबोकर लिखे गए हैं अकीदे। मुझे निस्फे इंसान जानकर बनाए गए हैं कानून और समाज की तामीर की गई उन खोपड़ियों से जो मेरी उमंगों की हैं। यहाँ मैंने जो तलफ़ुज़ की गलतियाँ की हैं वो मेरी अपनी हैं, फहमीदा का कसूर नहीं। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो फहमीदा की। दोस्तों, अतिया दाऊद की इन नज़मों के बाद अब उस खातून को नज़में पढ़ने को ज़हमत दूंगी जिसने अपनी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी के 20 बरस नेक परवीन घरेलू खातून की हैसियत से गुजारे और एक दिन उसे खिड़कियां खोल के कागज़ तलाश करने की तलब हुई। कागज़ की तलाश ने उसे नज़्म को बनाया। उसने पंजाबी में नज़में कहनी शुरू की और अब उर्दू में भी नज़्म कहती है। इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाई है। ज़हमत देती हूँ मोहतरमा सरवत मोहिउद्दीन को। पंजाबी दियां पहला जी ओदे बाद एक निक्की जी नज़म है। कुड़ियां चिड़ियां खेडन खेडां किकली गिद्दे पावन। कुड़ियां चिड़ियां खेडन खेडां किकली गिद्दे पावन। नाच न बदलन गीत न बदलन। नाच न बदलन गीत न बदलन मतलब बदलते जावन। नज़्म वैसे जदों दाद मिले तो दोबारा पढ़ी। कुड़ियां चिड़ियां खेडन खेडां किकली गिद्दे पावन। नाच न बदलन गीत न बदलन मतलब बदलते जावन। दूरों नेड़ियों वेखन वालियां ने जो डिठा वो भी सच सी। बहुत अच्छा। दूरों नेड़ियों वेखन वालियां ने जो डिठा वो भी सच सी। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੂੜੀ ਛਾਵੇਂ ਇੰਜ ਖਲੋਤੀ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਕੋਈ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿੱਠਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੂੜੀ ਛਾਵੇਂ ਇੰਜ ਖਲੋਤੀ
ਜਿਵੇਂ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਦਿਓ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਸੂਲ ਪਰੋਤੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਸੂਲ ਪਰੋਤੇ। ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਡੇ ਕੱਟੇ ਕਿੰਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਤਾਈ। ਵਾਹ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਸੂਲ ਪਰੋਤੇ। ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਡੇ ਕੱਟੇ ਕਿੰਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਤਾਈ। ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਤਿਰਹਾਈ ਹੋਈ। ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਤਿਰਹਾਈ ਹੋਈ। ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਤਿਰਹਾਈ ਹੋਈ। ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿੰਜੇ ਚੱਲੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਲਮ ਕੱਲੀ ਚੁੱਪ ਖਲੋਤੀ। ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੂ ਦੇ ਘੇਰੇ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਢਲ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਢਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੇਕ ਰਲਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਢਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੇਕ ਰਲਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਭਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਭਰੇਗੀ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ। अब उर्दू की एक नज़्म है, उन्वान है औरत। ये इंतज़ाम जो है ना ये हमने मर्दों के हाथ दिया। अब ठीक है, मेरा ख्याल है ये माइक से ये सही नहीं है। ये माइक नहीं सही। अब आ रही। जी, नज़्म का उन्वान है औरत। दरिया के किनारे पर रस्सी से बंधी नाव। दरिया के किनारे पर रस्सी से बंधी नाव। खाती हुई हिचकोले पानी में पड़ी नाव। दरिया के किनारे पर रस्सी से बंधी नाव। खाती हुई हिचकोले पानी में पड़ी नाव। रह रह के मचलती है, रह रह के मचलती है। बहते हुए पानी में चलने को तरसती है। रह रह के मचलती है, बहते हुए पानी में चलने को तरसती है। क्यों बांध के रखते हो पानी में उतरने दो। क्यों बांध के रखते हो पानी में उतरने दो। जिस समत बहाव हो उस समत में चलने दो। क्यों बांध के रखते हो पानी में उतरने दो। जिस समत बहाव हो उस समत में चलने दो।
मौजों में है दम कितना, दरिया में है खम कितना। मौजों में है दम कितना, दरिया में है खम कितना। रफ्तार बहावों की ये उसको परखने दो। क्यों बांध के रखते हो, पानी में उतरने दो। जिस समत बहाव हो उस समत में चलने दो। मौजों में है दम कितना, दरिया में है खम कितना। रफ्तार बहावों की ये उसको परखने दो। कितना हो सफर उसका, पहुंचे वो कहाँ कब तक। कितना हो सफर उसका, पहुंचे वो कहाँ कब तक। ये नाव की हिम्मत है, तुम उसको न यूं रोको। कितना हो सफर उसका, पहुंचे वो कहाँ कब तक। ये नाव की हिम्मत है, तुम उसको न यूं रोको। बस दोष पे लहरों के दरिया से गुजरने दो। तो शायरात की मौजूदगी में मुझे ये बिल्कुल भूल गया था कि आदाब नशिस्त ये होते हैं कि जो मुशायरा कंडक्ट करे उसे सबसे पहले खुद ही पढ़ना चाहिए। और मुझे याद आया कि मुझे बनी और असर वालों ने बतौर शायर भी तो बुलाया है। अर्ज करती हूँ एक नज्म, उन्वान है ज़ैनब नूर और आसिया अय्यूब की फर्द जुर्म। मुझे अपने घर में बिरहना किसने किया, मुझे अपने घर में बिरहना किसने किया। उन हाथों ने जिनकी उंगलियां बंदूक की लबलबी पे और मुट्ठियां बेअते ज़र के लिए खुली रहती हैं। मुझे अपने घर में बिरहना किसने किया। उन आँखों ने जिन्होंने माँ के पेट से निकलकर खुलना सीखा था और जिन्होंने हरफ़े दुआ लेना और अपना दूध बख्शवाना बंद करके बेगैरती के सुरबे से आंखें लाल कर ली हैं। मुझे अपने घर में बिरहना किसने किया। उन चेहरों ने जिनको माओं ने गैरत का शहद चटा के जना था, मगर उनके हाथों में असाए ईसा के बजाय दीमक ज़दा शहवतों की वो ज़ंबील थी जिसमें रिश्तों और जज्बों की सारी तहरीरों को कलमज़द कर दिया गया था। मुझे अपने घर में बिरहना किसने किया। उन चेहरों ने जिनके लईन खून को देखकर खंजीर भी नफरत से मुंह फेर लेते हैं, जिनके शैतान इरादों से तूफान पनाह मांगते हैं, जिनके सबूते जुर्म की गवाही देने के लिए सफेदिए सहर की जलवतों से लेकर तुलुए शब की स्याहियों का जर्रा जर्रा सफारा है। और तुम ज़ईफ़ी एहसास के मुर्तखारों, लोहे बदन को मस्क करने वालों, तुम मुझी से पूछते हो मुझे अपने घर में बिरहना किसने किया है। एक नस्ब है 12वीं तरमीम में तरमीम। 12वीं तरमीम में तरमीम। चारों तरफ फैले नंगेपन के ताउन से निजात पाने के लिए मैंने अपने ज़माने के फिरौनों से इल्तिजा की कि हमारे पैदा होते ही दफन करने की रस्म को शरीयत बिल का हिस्सा बना दो। चारों तरफ फैले नंगेपन के ताउन से निजात पाने के लिए मैंने अपने ज़माने के फिरौनों से इल्तिजा की कि हमारे पैदा होते ही दफन करने की रस्म को शरीयत बिल का हिस्सा बना दो। नज़्म अर्ज़ करती हूँ। नज़्म का उन्वान है मोम महल। मेरे ब्याह से पहले मेरी माँ ख्वाब में डर जाया करती थी। मेरे ब्याह से पहले मेरी माँ ख्वाब में डर जाया करती थी। उसकी खौफनाक चीखों से मेरी आंख खुल जाती थी। मैं उसे जगाती, माजरा पूछती और वो खाली आंखों घूरती रहती।
उसे ख्वाब याद नहीं रहते थे। एक रात ख्वाब में डरकर उसने चीख नहीं मारी, खौफजदा होकर मुझे अपने साथ चिमटा लिया था। मैंने माजरा पूछा तो उसने आंखें खोलकर शुक्राना अदा करते हुए कहा, मैंने ख्वाब में देखा था तुम डूब रही हो और मैंने तुम्हें बचाने को दरिया में छलांग लगाई है, और उस रात बिजली गिरने से हमारी भैंस और मेरा मंगेतर जल गए थे। एक रात माँ सो रही थी और मैं जाग रही थी। माँ बार बार मुट्ठी बंद करती और खोलती थी और यूं लगता था कि जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश में थक कर मगर फिर हिम्मत बांधने को मुट्ठी बंद करती है। मैंने माँ को जगाया मगर माँ ने मुझे ख्वाब बताने से इनकार कर दिया। उस दिन से मेरी नींद उड़ गई, मैं दूसरे सहन में आ गई। अब मैं और मेरी माँ दोनों ख्वाब में चीखें मारते हैं और जब कोई पूछे तो कह देते हैं हमें ख्वाब याद नहीं रहते। तायरा अब्दुल्ला की फरमाइश। ये हम गुनाहगार औरतें हैं, ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरे। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरे, नियाबते इम्तियाज ठहरे, वो दावरे अहले साज ठहरे। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से शाहराएं अटी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से शाहराएं अटी मिले हैं। जो बोल सकती थी वो जुबानें कटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे सजाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी, कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की जिद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की जिद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। और अब दोस्तों, एक शायरा जिसको लिखते हुए 20 बरस से ज़्यादा हो गए, जिसके 3 मजबूए शायरी के शाया हो चुके, मगर मुशायरों में जाने की रस्म इन्होंने इख्तियार नहीं की। वो शेर ऐसे कहती हैं और यकीन रखती हैं कि अगर मर्द औरत के बदन के वे शेर कहे तो रोमानवी शायर कहलाता है, और अगर औरत अपने बदन के इजहार करे तो फहश कहलाती है। क्या उसका बदन का और अपने शेर कहने के इजहार को ये रंग दिया जा सकता है? जदीद नज़्म की नुमाइंदा अज़रा अब्बास साहिबा तशरीफ लाती। मैं लाइनें खींचती हूँ पहले दाएं से बाएं, 1 2 3 बहुत सी, पता नहीं कितनी। फिर इन्हें ऊपर से नीचे काटती जाती हूँ, फिर इन्हें ऊपर से नीचे काटती जाती हूँ, एक जाल बना देती हूँ जैसे दूर से नजर आ रहा हो उन सलाखों की तरह जिनके पीछे
کسی کو قید کیا گیا، جیسے دور سے نظر آ رہا ہو ان سلاخوں کی طرح جن کے پیچھے کسی کو قید کیا گیا ہو، یا ڈال دیا جائے سمندر میں اور پھنسایا جائے بہت سی مچھلیوں کو، یا ڈال دیا جائے سمندر میں اور پھنسایا جائے بہت سی مچھلیوں کو۔ روز یہی کرتی ہوں، لکھنے بیٹھتی ہوں ایک نظم، یہ سوچ کے کہ ابھی لکھ دوں گی ایک نظم، لکھنے بیٹھتی ہوں ایک نظم یہ سوچ کے کہ ابھی لکھ دوں گی ایک نظم، دیکھنے کے لیے کہ کیا میں صرف ایک ایڈیٹ ہاؤس وائف رہ گئی ہوں، کہ کیا میں صرف ایک ایڈیٹ ہاؤس وائف رہ گئی ہوں یا ایک تھکی ہوئی ورکنگ وومن۔ لیکن میں تو ہر وقت سوچتی رہتی ہوں، ہر وقت کھانا پکاتے ہوئے، بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے، آفیشلس میٹنگ کے درمیان، بلکہ وہاں بھی جہاں مجھے صرف سوچنا نہیں چاہیے، بالکل اس سمے جب میرے شوہر کی تمام قوتیں میرے جسم کے اندر صرف ہو رہی ہوتی، میں سوچتی ہوں، بالکل اس سمے جب میرے شوہر کی تمام قوتیں میرے جسم کے اندر صرف ہو رہی ہوتی ہیں، میں سوچتی ہوں بہت سے بکھیڑے مردانہ وار نپٹاتے ہوئے بھی اس وقت بھی جب تمہارا ہاتھ اس وقت بھی جب تمہارا ہاتھ میرے گریبان کے بٹن کھول رہا ہوتا ہے اور جھانک رہی ہوتی ہیں تمہاری آنکھیں میرے شفاف سینے کے جلد کے ننھے ننھے دائروں کو، لیکن ہر وقت سوچتے ہوئے بھی جب میں نظم لکھنے بیٹھتی ہوں تو صرف لائنیں کھینچنے لگتی ہوں، سیدھی سیدھی سیدھی، اور انہیں کاٹ کاٹ کر جال بنا ڈالتی ہوں، پھر اوڑھ کر خود ہی بیٹھ جاتی ہوں یہ جال سہمی ہوئی چڑیا کی طرح۔ یہ ہے تھوڑی سی پسند۔ بیزاری آتی ہے میں سارے کام چھوڑ دیتی ہوں، کھانا پینا حتیٰ کہ نہانا بھی، میل لدے پر لدے میرے جسم پر چڑھنے لگتا ہے، دل چاہتا ہے کسی درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھ کر لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھوں اور جب وہ نیچے سے گزریں ان کے سروں پر تھوکتی جاؤں۔ بیزاری آتی ہے میں سارے کام چھوڑ دیتی ہوں، کھانا پینا حتیٰ کہ نہانا بھی، میل لدے پر لدے میرے جسم پر چڑھنے لگتا ہے، دل چاہتا ہے کسی درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھ کر لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھوں اور جب وہ نیچے سے گزرے ان کے سروں پر تھوکتی جاؤں۔ بیزاری یوں آتی ہے جیسے بہت مضبوط ہاتھوں سے کوئی مجھے نچوڑ رہا، گول گول گول، پھر میں کھلنے لگتی ہوں اور کھلتی چلی جاتی ہوں الگنی پر پھیلنے والے کپڑوں کی طرح۔ بیزاری میرے گھٹنوں اور انگلیوں کی پوروں میں گھس کر مجھے چھیڑتی ہے، میرا دل چاہتا ہے چاروں ہاتھ پاؤں سے چلوں اور بھونکنے لگوں، اور چلتے ہوئے راہگیروں کو کاٹ کھاؤں، یہ بیزاری چھین لیتی ہے میری ہنسی جو میں اپنی جیسی عورتوں میں بیٹھ کر ہنستی ہوں، اور وہ رونا جو میری جیسی عورتیں روتی ہیں، یہ بیزاری مجھ سے چھین لیتی ہے کولے مٹکا مٹکا کر چلنا جو میں دوسروں کو دیکھ کر چلنا چاہتی ہوں، یہ بیزاری مجھ سے چھین لیتی ہے کولے مٹکا مٹکا کر چلنا جو میں دوسروں کو دیکھ کر چلنا چاہتی ہوں، بس یہ چاہتی ہے میں کسی درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کے سروں پر تھوکتی رہوں اور گمسم رہوں، کسی کو نظر نہ ہو۔
अच्छा वो एक अच्छी से अच्छा जी, अभी मैं जो ये काम जो मैं कर रही हूँ, इससे पहले भी मैं एक काम कर रही थी। ये काम जो मैं कर रही हूँ, इससे पहले भी मैं एक काम कर रही थी, और उससे पहले भी। ये काम करते हुए मैं सोचती हूँ, मैं इससे पहले क्या कर रही थी। ये काम करते हुए मैं सोचती हूँ, मैं इससे पहले क्या कर रही थी। ध्यान आते हुए दिल में सरशारी की हल्की सी लहर उठती है, शायद वो काम दिलचस्प था। ध्यान आते हुए दिल में सरशारी की हल्की सी लहर उठती है, शायद वो काम दिलचस्प था। काम याद नहीं आया, और उससे पहले वो भी भूल गई। नहीं, याद आया। टूटी मसेरी को जोड़ते हुए एक फांस चुभी थी। नहीं, याद आया। टूटी मसेरी को जोड़ते हुए एक फांस चुभी थी। इसे याद करते हुए तो यही भूल गई अभी क्या कर रही थी। इसे याद करते हुए तो यही भूल गई अभी क्या कर रही थी। यही होता है, हमेशा यही होता है। जब भी ऐसे ही हुआ था जब मैंने किसी को पहली बार देखा था। जब भी ऐसे ही हुआ था जब मैंने किसी को पहली बार देखा था और भूल गई थी। फिर जब मुझे देखा गया तो याद आया इससे पहले भी ये हुआ था। और जब मुझे देखा गया, जब भी ऐसे ही हुआ था जब मैंने किसी को पहली बार देखा था और भूल गई थी। फिर जब मुझे देखा गया तो याद आया इससे पहले भी ये हुआ था। अब मैं हथेली की फांस निकाल रही हूँ और याद कर रही हूँ अभी मैं क्या कर रही थी। दोस्तों, एक ज़माने में बहुत से लोग गज़ल कह रहे होते हैं, फिर अचानक यूँ होता है कि कोई शायर को तलाश करने के लिए सब लोगों को दौड़ाने लगता है, और वो शेर शनाख्त बन जाता है उस अहद की, उस ज़माने की गज़ल की। एक शायरा ने जब शुरू में शेर कहने शुरू किए तो उसने अपने इब्तदाई शेरों में कहा कि मैंने उन सब चिड़ियों के पर काट दिए थे जिनको अपने अंदर उड़ते देखा था। अपने अंदर की उड़ती चिड़ियों को देखने वाली कराची से तशरीफ लाई हमारी दोस्त शाहिदा हसन तशरीफ लाती। इस नज़्म का उन्वान है आज के दिन के नाम। गरां गोशो, सफर के आखिरी लम्हों की लज्जत तुमसे कहकर क्यों सुबुकसर हूँ। गरां गोशो, सफर के आखिरी लम्हों की लज्जत तुमसे कहकर क्यों सुबुकसर हूँ कि तुम तक कब मेरी आवाज पहुंची है जो पहुंचेगी। गरां गोशो, सफर के आखिरी लम्हों की लज्जत तुमसे कहकर क्यों सुबुकसर हूँ कि तुम तक कब मेरी आवाज पहुंची है जो पहुंचेगी। अगर जहमत करो तो खोल कर आंखें मुझे देखो, ये मेरे खालो खत मेरी गवाही हैं। अगरचे आंधियों की जद में इनके रंग फीके पड़ चुके हैं। अगर जहमत करो तो खोल कर आंखें मुझे देखो, ये मेरे खालो खत मेरी गवाही हैं। अगरचे आंधियों की जद में इनके रंग फीके पड़ चुके हैं, मगर ऐसा तो होना था, मगर ऐसा तो होना था। सफर में धूप भी मिलनी थी, बारिश भी। सफर में धूप भी मिलनी थी, बारिश भी। कभी तूफान के बेपाया थपेड़े भी बिखरते जिस्म को
بے آسرا ناؤ سمجھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے جو، بکھرتے جسم کو بے آسرا ناؤ سمجھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے جو، طوالت ایک ایسی راہ کی درپیش تھی مجھ کو جو کٹتے کٹتے اپنی آخری حد تک پہنچتی تھی تو پھر تاریک سے تاریک تر ہو کر اچانک لوٹ پڑتی تھی، کہ جیسے اس کی میری ہمراہی ہی زندگی کی شرط اول ہو۔ طوالت ایک ایسی راہ کی درپیش تھی مجھ کو جو کٹتے کٹتے اپنی آخری حد تک پہنچتی تھی تو پھر تاریک سے تاریک تر ہو کر اچانک لوٹ پڑتی تھی، کہ جیسے اس کی میری ہمراہی ہی زندگی کی شرط اول ہو۔ اور ایک ایسی ہی گہری شب میں تم ایک آئینہ دے کر میرے ہاتھوں میں کہتے تھے کہ یہ چہرہ، یہ زلفیں اور یہ لب اور ان کی سحرکاری زندگی کے استعارے ہیں، یہ ہر پل رقص کرتی روشنی کے دائرے ہیں، حسن کی انمول دولت ہیں جو میرا حاصل گل ہے۔ اور ایک ایسی ہی گہری شب میں تم ایک آئینہ دے کر میرے ہاتھوں میں کہتے تھے کہ یہ چہرہ، یہ زلفیں اور یہ لب اور ان کی سحرکاری زندگی کے استعارے ہیں، یہ ہر پل رقص کرتی روشنی کے دائرے ہیں، حسن کی انمول دولت ہیں جو میرا حاصل گل ہے، میری پہچان ہے، میرا تعارف ہے، یہ تن سیراب کر دینے کا فن میرا ہنر ہے، اور میری ذات میرے جسم و جاں کی ساری سرشاری کا محور ہے۔ کنیزی کا یہی ملبوس شاہانہ میری قامت پہ سجدہ ہے، کنیزی کا یہی ملبوس شاہانہ میری قامت پہ سجدہ ہے۔ رفاقت اور محبت اور تقدس کے حوالوں سے مجھے تم زندگی کی رہ گزر میں جب کبھی ہمراہ رکھتے تھے، میں کشکول گدائی لے کے چلتی تھی۔ رفاقت اور محبت اور تقدس کے حوالوں سے مجھے تم زندگی کی رہ گزر میں جب کبھی ہمراہ رکھتے تھے، میں کشکول گدائی لے کے چلتی تھی۔ وہ سارے خوشنما ناموں کے بہلاوے جنہیں تم میرے دل کی سادگی سے کھیلنے کی داد دیتے ہو، پہیلی تھے، جنہیں میں عمر بھر اپنی ذہانت کی کسوٹی پر لیے پھرتی رہی، پر آج تک بوجھی نہیں۔ وہ سارے خوشنما ناموں کے بہلاوے جنہیں تم میرے دل کی سادگی سے کھیلنے کی داد دیتے ہو، پہیلی تھے، جنہیں میں عمر بھر اپنی ذہانت کی کسوٹی پر لیے پھرتی رہی، پر آج تک بوجھی نہیں ہوں۔ میں اپنے طاق جاں پر سچے جذبے رکھ کے اکثر بھول جاتی تھی، میں اپنے طاق جاں پر سچے جذبے رکھ کے اکثر بھول جاتی تھی، اور ان کے لمس سے بھی ڈرنے لگتی تھی کہ گر ایک پل لہو کی گردشوں سے ان کے قدموں کی کوئی آہٹ ابھر آئی تو ہر رشتہ تمہارے اور میرے درمیان مشکوک ٹھہرے۔ میں اپنے طاق جاں پر سچے جذبے رکھ کے اکثر بھول جاتی تھی، اور ان کے لمس سے بھی ڈرنے لگتی تھی کہ گر ایک پل لہو کی گردشوں سے ان کے قدموں کی کوئی آہٹ ابھر آئی تو ہر رشتہ تمہارے اور میرے درمیان مشکوک ٹھہرے گا۔ میں اپنے دل پہ لکھے حرف کو پڑھتی تھی، پر کچھ ایسے پڑھتی تھی کہ جیسے وہ کوئی فہرست ہو میرے جرائم کی۔ میں اپنے دل پہ لکھے حرف کو پڑھتی تھی، پر کچھ ایسے پڑھتی تھی کہ جیسے وہ کوئی فہرست ہو میرے جرائم کی۔ یہ ناسودگی کے زخم سارے زخم کب تھے؟ میرے زیور تھے، جنہیں میں روح کے آراستہ رکھنے کو خود مہکائے رکھتی تھی، مگر اب جسم و جاں کو خاک کرنے کی وہ رت بھی تھی۔
मगर अब जिस्म जां को खाक करने की वो रुत भी थी। ये गोयाई का मौसम चार सू जादू जगाता है। ये गोयाई का मौसम चार सू जादू जगाता है। मेरी लबस्तगी इजहार की शोखी समेटे मुस्कुराती है। नए लहजे नए तर्ज तखातुब से तुम्हें आवाज देती है, सुनाती है कि मेरे लम्स की लज्जत से, कि मेरे लम्स की लज्जत में सरशारी की साड़ ढूंढने वालों, मेरी जुल्फों मेरी पोशाक की खुशबू में रास्ता भूलने वालों, कि मेरे लम्स की लज्जत में सरशारी की साड़ ढूंढने वालों, मेरी जुल्फों मेरी पोशाक की खुशबू में रास्ता भूलने वालों, रफाकत और मोहब्बत कोई सूली तो नहीं है जिस पे तुम लटका के मुझको भूल बैठे हो। रफाकत और मोहब्बत कोई सूली तो नहीं है जिस पे तुम लटका के मुझको भूल बैठे हो। रफाकत और मोहब्बत तो सफर है उम्र भर का, जिसके तय करने की पहली शर्त ही मैं हूँ। रफाकत और मोहब्बत तो सफर है उम्र भर का, जिसके तय करने की पहली शर्त ही मैं हूँ। सो अब मौसम का मुजदा है, सो अब मौसम का मुजदा है कि तुमको इस सफर के इस्म को पहचानना होगा, मेरे होने न होने के दुखों को जानना होगा। गजल के चंद अशार। मुनाफिकों से मैं कब तक मुकालमा करती, मुनाफिकों से मैं कब तक मुकालमा करती, ज़बां को रहन न रखती तो और क्या करती। मुनाफिकों से मैं कब तक मुकालमा करती, ज़बां को रहन न रखती तो और क्या करती। और मिला था इसने तकल्लुम मगर ये शर्त भी थी, मिला था इसने तकल्लुम मगर ये शर्त भी थी। हर एक सुखन में बांदाज़ इल्तिजा करती, मिला था इसने तकल्लुम मगर ये शर्त भी थी। हर एक सुखन में बांदाज़ इल्तिजा करती। और तमाम शहर में जिंदा समातों का एक कहर, तमाम शहर में जिंदा समातों का है कहर। किसे पुकारती और किसको हम नवा करती, किसे पुकारती और किसको हम नवा करती। और बुझा के दिल तेरे दस्ते तलब पे रखाई, बुझा के दिल तेरे दस्ते तलब पे रखाई। जरा सी चीज पे क्या जी तेरा बुरा करती। बुझा के दिल, बुझा के दिल तेरे दस्ते तलब पे रखाई। जरा सी चीज पे क्या जी तेरा बुरा करती। और बस एक बार अगर झुक के मुझसे मिलता हो, बस एक बार अगर झुक के मुझसे मिलता हो तो उम्र भर जो वो दिल मुझसे चाहता करती, तो उम्र भर जो वो दिल मुझसे चाहता करती। और दुरुस्त है जो तुम्हें मुझसे ये शिकायत है, दुरुस्त है जो मुझे तुमसे ये, जो तुम्हें मुझसे ये शिकायत है। मैं अपने हक में कभी कोई फैसला कर, दुरुस्त है जो तुम्हें मुझसे ये शिकायत है। मैं अपने हक में कभी कोई फैसला करती। मुनाफिकों से मैं कब तक मुकालमा करती, ज़बां को रहन न रखती तो और क्या। और अब दोस्तों ज़हमत कलाम उस शायरा को दूंगी जो आपके और मेरे सामने खुशबू की तरह आई, मगर जिसने अपने लिए इनकार को पसंद किया
تشریف لاتی ہیں پروین شاکر. آج کی محفل اس حوالے سے مجھے اپنی ایک دوست یاد آ رہی. وہ بھی ایک شاعرہ تھی لیکن وقت نے اور اس کی زندگی میں جو مرد آئے انہوں نے اس کو اتنی مہلت نہ دی کہ وہ اپنا آپ منوا سکتی. اس کا نام تھا سارا شگفتہ اور اس نے بالآخر خودکشی کری. اس نظم کا عنوان ہے ٹومیٹو کیچپ. ہمارے ہاں شعر کہنے والی عورت کا شمار عجائبات میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں شعر کہنے والی عورت کا شمار عجائبات میں ہوتا ہے. ہر مرد خود کو اس کا مخاطب سمجھتا ہے. ہر مرد خود کو اس کا مخاطب سمجھتا ہے اور چونکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اس لیے اس کا دشمن بن جاتا ہے. اور چونکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اس لیے اس کا دشمن بن جاتا ہے. سارا نے ان معنوں میں دشمن کم بنائے. سارا نے ان معنوں میں دشمن کم بنائے اس لیے کہ وہ وضاحتیں دینے میں یقین نہیں رکھتی تھی. اس لیے کہ وہ وضاحتیں دینے میں یقین نہیں رکھتی تھی. وہ ادیب کی جورو بننے سے قبل ہی سب کی بھابھی بن چکی تھی. وہ ادیب کی جورو بننے سے قبل ہی سب کی بھابھی بن چکی تھی. ایک سے ایک گئے گزرے لکھنے والے کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کے ساتھ سو چکی. ایک سے ایک گئے گزرے لکھنے والے کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کے ساتھ سو چکی. صبح سے شام تک شہر بھر کے بے روزگار ادیب اس پر بھنبھناتے رہتے. جو کام کاج سے لگے ہوئے تھے وہ بھی سڑی بسی فائلوں اور بوسیدہ بیویوں سے اوپ کر ادھر ہی آتے. جو کام کاج سے لگے ہوئے تھے وہ بھی سڑی بسی فائلوں اور بوسیدہ بیویوں سے اوپ کر ادھر ہی آتے. بجلی کے بل، بچے کی فیس اور بیوی کی دوا سے بے نیاز ہو کر، اس لیے کہ یہ مسائل چھوٹے لوگوں کی سوچنے کی ہے. سارا دن اور ساری شام اور رات کے کچھ حصے تک ادب اور فلسفے پر دھواں دھار گفتگو ہوتی. بھوک لگتی تو چندہ بندہ کر کے نکڑ کے ہوٹل سے روٹی چھولے آ جاتے. عظیم دانشور اس سے چائے کی فرمائش کرتے ہوئے کہتے تم پاکستان کی امرتا پریتم ہو. بے وقوف لڑکی سچ سمجھ لیتی. شاید اس لیے بھی کہ اس کے نان و نفقے کی ذمہ دار تو اسے ہمیشہ کافکا کی کافی پلاتے اور نیرودا کے بسکٹ کھلاتے رہے. اس رال میں لتھڑے ہوئے کمپلیمنٹ کے بہانے اسے روٹی تو ملتی رہی لیکن تب ایک نہ ایک دن تو اسے بھیڑوں کی چنگل سے نکلنا. سارا نے جنگل ہی چھوڑ دیا. جب تک وہ زندہ رہی ادب کے رسیا اسے ڈھونڈتے رہے. ان کی محفلوں میں اس کا نام اب بھی لذیذ سمجھا جاتا. ان کی محفلوں میں اس کا نام اب بھی لذیذ سمجھا جاتا ہے. بس یہ کہ اب تو اس پر داغ نہیں ڈال سکتے. مرنے کے بعد موٹے اسے ٹومیٹو کیچپ کا درجہ دے دیا. ایک اور نظم. اس نظم کا عنوان ہے بشیرے کی گھر والی. ہے رے تیری کیا اوقات، ہے رے تیری کیا اوقات، دودھ پلانے والے جانوروں میں اے سب سے کم اوقات. واہ واہ. پرش کی پسلی سے تو تیرا جنم ہوا اور ہمیشہ پیروں میں تو پہنی گئی. واہ واہ. پرش کی پسلی سے تو تیرا جنم ہوا اور ہمیشہ پیروں میں تو پہنی گئی. جب ماں جایا پھلواری میں تتلی ہوتا، جب ماں جایا پھلواری میں تتلی ہوتا، تیرے پھول سے ہاتھوں میں
तेरे कद से बड़ी झाड़ू होती, तेरे फूल से हाथों में तेरे कद से बड़ी झाड़ू होती, माँ का आंचल पकड़े पकड़े तुझको कितने काम आ जाते, उपले थापना, लकड़ी काटना, गाय की सानी बनाना, फिर भी मक्खन की टिकिया माँ ने हमेशा भैया की रोटी पे रखी, फिर भी मक्खन की टिकिया माँ ने हमेशा भैया की रोटी पे रखी, तेरे लिए बस रात की रोटी, रात का सालन, रूखी सूखी खाते, मोटा छोटा पहनते, तुझ पे जवानी आई तो तेरे बाप की नफरत तुझसे और बढ़ी, तेरे उठने बैठने चलने फिरने पर ऐसी कड़ी नजर रखी जैसे जरा सी चूक हुई और तू भाग गई। 16वां लगते ही एक मर्द ने अपने मन का बोझ दूसरे मर्द के तन पे उतार दिया। 16वां लगते ही एक मर्द ने अपने मन का बोझ दूसरे मर्द के तन पे उतार दिया। बस घर और मालिक बदला, तेरी चाकरी वही रही, बल्कि कुछ और ज्यादा। अब तेरे जिम्मे शामिल था रोटी खिलाने वाले को रात गए खुश भी करना और हर सावन गाभिन होना, पूरे दिनों से घर का काम संभालती, पति का साथ बस बिस्तर था, आगे तेरा था। कैसी नौकरी है जिसमें कोई दिहाड़ी नहीं, जिसमें कोई छुट्टी नहीं, जिसमें अलग हो जाने की सिरे से कोई रीत नहीं। ढोरों डंगरों को भी जेठ अषाढ़ की धूप में पेड़ तले सुस्ताने की आजादी होती है। तेरे भाग में ऐसा कोई समय नहीं, तेरे भाग में ऐसा कोई समय नहीं, तेरी जीवन पगडंडी पर कोई पेड़ नहीं, तेरी जीवन पगडंडी पर कोई पेड़ नहीं है रे, किन कर्मों का फल है, तन बेचे तो कस्बी ठहरे, है रे किन कर्मों का फल है, तन बेचे तो कस्बी ठहरे, मन का सौदा करे और पत्नी कहलाए, तन बेचे तो कस्बी ठहरे, मन का सौदा करे और पत्नी कहलाए, समय के हाथों होता रहेगा कब तक ये अपमान, एक निवाला रोटी एक कटोरे पानी की खातिर देती रहेगी कब तक तू बलिदान। ये नज़्म मैंने लिखी है अपने बेटे के, इसमें भी क्या दुख माँ के होते हैं और क्या दुख एक औरत के होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। मेरे बेटे ने पहली बार उठाया है कलम और पूछता है क्या लिखूं मम्मा। मैं तुझसे क्या कहूं बेटे कि अब से बरसों पहले ये लम्हा जब मेरी हस्ती में आया था तो मेरे बाप ने मुझको सिखाए थे मोहब्बत, नेकी और सच्चाई के कलम। मेरे तोशे में इन लफ्जों की रोटी रख के वो समझा था मेरा रास्ता कट जाएगा, आगे सफर आसान हो जाएगा शायद। मोहब्बत मुझसे दुनिया ने वसूली कर्ज की मानद, वाह वाह, मोहब्बत मुझसे दुनिया ने वसूली कर्ज की मानद, नेकी सूद की सूरत में हासिल की, नेकी सूद की सूरत में हासिल की। मेरी सच्चाई के सिक्के, मेरी सच्चाई के सिक्के हुए रद्द इस तरह से कि मैं फौरन संभलने की नगर तदबीर करती तो सर पे छत न रहती, तन पे पैराहन नहीं बचता। मेरी सच्चाई के सिक्के हुए रद्द इस तरह से कि मैं फौरन संभलने की नगर तदबीर करती तो सर पे छत न रहती, तन पे पैराहन नहीं बचता। मैं अपने घर में रहकर उम्र भर जजिया अदा करती रही, मैं अपने घर में रहकर उम्र भर जजिया अदा करती रही। जमाना मेरे खदशों से सिवा अय्यार था, जमाना मेरे खदशों से सिवा अय्यार था और जिंदगी मेरी तवक्को से ज्यादा बेमुरव्वत थी। जमाना मेरे खदशों से सिवा अय्यार था और जिंदगी मेरी तवक्को से ज्यादा बेमुरव्वत थी। ताल्लुक के घने जंगल में बिच्छू सरसराते, ताल्लुक के घने जंगल में बिच्छू सरसराते थे
मगर हम उसको सरशारी में फसले गुल की सरगोशी समझते थे। ताल्लुक के घने जंगल में बिच्छू सरसर आते थे, मगर हम उसको सरशारी में फसले गुल की सरगोशी समझते थे। पता ही कुछ न चलता था कि कब के ख्वाबों की छपरकट पर लिबास रेशमी किस वक्त बनकर केंची होती, मुखातिब के रुपहले दांत कब लंबे थे और कान कब पीछे मुड़े और पांव कब गायब हुए यकदम। मैं इस किस्बो रिया, इस बेलिहाजी से भरी दुनिया में रहकर मोहब्बत और नेकी और सच्चाई का विरसा तुझको कैसे मुंतकिल करूं। मैं इस किस्बो रिया, इस बेलिहाजी से भरी दुनिया में रहकर मोहब्बत और नेकी और सच्चाई का विरसा तुझको कैसे मुंतकिल कर दूं। मुझे क्या दे दिया, मुझे क्या दे दिया इसने, मगर मैं माँ हूं, और एक माँ अगर मायूस हो जाए तो दुनिया खत्म। मगर मैं एक माँ, और एक माँ अगर मायूस हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाए। सो मेरे खुशगुमा बच्चे, सो मेरे खुशगुमा बच्चे, तू अपनी लोहे आइंदा पे सारे खूबसूरत लफ्ज लिख। सो मेरे खुशगुमा बच्चे, तू अपनी लोहे आइंदा पे सारे खूबसूरत लफ्ज लिखना, सदा सच बोलना, एहसान करना, प्यार भी करना, मगर आंखें खुली। जब गजल का तो रंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। हरफे ताजा नई खुशबू में लिखा चाहता है, हरफे ताजा नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाप एक और मोहब्बत का खुला चाहता है। हरफे ताजा नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाप एक और मोहब्बत का खुला चाहता है। एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल के उसे हद से सिवा चाहता है। एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल के उसे हद से सिवा चाहता है। एक हिजाबे तहे करार है माने वरना, एक हिजाबे तहे करार है माने वरना, गुल को मालूम है क्या दस्ते सबा चाहता है। हिजाबे तहे करार है माने वरना, गुल को मालूम है क्या दस्ते सबा चाहता है। रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात के हाथ पे अब कोई दिया चाहता है। रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात के हाथ पे अब कोई दिया चाहता है। रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे कभी पा चाहता। रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे कभी पा चाहता है। तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साकी, तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साकी, और तेरी बज़्म से अब कोई उठा जा। परवीन शाकिर की इन नज़्मों और गज़ल के बाद गज़ल और नज़्म की मोतबर आवाज़, जिन्होंने उसी ज़माने में शेर लिखने शुरू किए जिस ज़माने में मैंने कलम उठाया। हमारी हमारे से तशरीफ लाती हैं मोहतरमा शबनम शकील है। गजल के शान इसी तरह की गजल है, नज़्म में मुसलसल। हाँ सुनाओ। दुख का मंतर पढ़ी हुई हूँ, दुख का मंतर पढ़ी हुई हूँ, मैं गुर्बत में बड़ी हुई। दुख का मंतर पढ़ी हुई हूँ, मैं गुर्बत में बड़ी हुई हूँ। इनमें वक्त ही जाया होगा, इनमें वक्त ही जाया होगा, जिन बातों में पड़ी हुई। इनमें वक्त ही जाया होगा, जिन बातों में
पड़ी हुई हूँ। राज संघासन है ये मेरा या सूली पर चढ़ी हुई हूँ। राज संघासन है ये मेरा या सूली पर चढ़ी हुई हूँ। राज संघासन है ये मेरा या सूली पर चढ़ी हुई हूँ। आधी रेत से बाहर हूँ मैं, आधी रेत से बाहर हूँ मैं, आधी रेत में गड़ी हुई हूँ। आधी रेत से बाहर हूँ मैं, आधी रेत में गड़ी हुई हूँ। आधी मान चुकी हूँ उसकी, आधी मान चुकी हूँ उसकी, आधी बात पे अड़ी हुई हूँ। आधी मान चुकी हूँ उसकी, आधी बात पे अड़ी हुई हूँ। मुझको गिराना सहल नहीं है, अपने सहारे खड़ी हूँ। मुझको गिराना सहल नहीं है, अपने सहारे खड़ी हुई हूँ। ये छोटी सी एक नज़्म और है। ये मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाली, अगर आप लोगों ने वो सर्कस देखा हुआ मैंने तो देखा उस तमाशा गाह के खौफ के हिसार में, उस तमाशा गाह के खौफ के हिसार में देखना भी जुर्म था, चीखना भी जुर्म था, सोचना भी जुर्म था। उस तमाशा गाह के खौफ के हिसार में देखना भी जुर्म था, चीखना भी जुर्म था, सोचना भी जुर्म था। छुप के नाजरीन से, छुप के सामईन से, छुप के आसमान से, छुप के इस जमीन से, छुप के नाजरीन से, छुप के सामईन से, छुप के आसमान से, छुप के इस जमीन से। देखती भी थी मगर, सोचती भी थी मगर, चीखती भी थी मगर, वो कि जिसकी जिंदगी गोल गोल घूमते दायरों में कट गई। वो कि जिसकी जिंदगी गोल गोल घूमते दायरों में कट गई। एक ऐसी नज्म है जिसको सुनाने के लिए काफी हिम्मत दरकार है। इसका उन्वान है एक दफा का जिक्र है। मिली थी मुझको एक बूढ़ी तवाइफ एक महफिल में, मिली थी मुझको एक बूढ़ी तवाइफ एक महफिल में, जो अब पेशा नहीं करती थी, एक चकला चलाती थी। जो अब पेशा नहीं करती थी, एक चकला चलाती थी, मेरी जैसी घरेलू बीवियों के दिल जलाती थी। मिली थी मुझको एक बूढ़ी तवाइफ एक महफिल में, जो अब पेशा नहीं करती थी, एक चकला चलाती थी, मेरे जैसी घरेलू बीवियों के दिल जलाती थी। थी उसके साथ ही एक नौजवान मनमोहनी लड़की, थी उसके साथ ही एक नौजवान मनमोहनी लड़की, जो उस रंगीन महफिल में बराए रक्स आई थी, जो उस रंगीन महफिल में बराए रक्स आई थी कि साहिब खाना को सूरत उस अलबेली की भाई थी, कि साहिब खाना को सूरत उस अलबेली की भाई थी। यूं ही बस इत्तफाकन दोनों मेरे पास आ बैठी, यूं ही बस इत्तफाकन दोनों मेरे पास आ बैठी। बहुत ही जाम में थी मैं कि अपनी पाकबाजी के, बहुत ही जाम में थी मैं कि अपनी पाकबाजी के, जरा सी देर में औकात उनकी उनको समझा दी, जरा सी देर में औकात उनकी उनको समझा दी। बहुत सा बोझ लेकर फिर रही हो तुम गुनाहों का, बहुत सा बोझ लेकर फिर रही हो तुम गुनाहों का, हिसाबे आकबत का खौफ भी तुमको नहीं आता। बहुत सा बोझ लेकर फिर रही हो तुम गुनाहों का, हिसाबे आकबत का खौफ भी तुमको नहीं आता। ये सुनकर रंग जैसे उड़ गया लड़की के चेहरे का, नदामत से सर उसका झुक गया, भराई आंखें भी। ये सुनकर रंग जैसे उड़ गया लड़की के चेहरे का, नदामत से सर उसका झुक गया, भराई आंखें भी। मगर बुढ़िया जो नाच औरों को तिगनी का नचाती थी, मगर बुढ़िया जो नाच औरों को तिगनी का नचाती थी, नजरबाजों को जो घर बार की सुध बुध भुलाती थी,
मगर बुढ़िया जो नाच औरों को तिगनी का नचाती थी, नजर बाजों को जो घर बार की सुध बुध भुलाती थी, तासुर लेने वाली थी भला वो ऐसी बातों का, तासुर लेने वाली थी भला वो ऐसी बातों का। हंसी पहले तो वो अपने मिसी आलूदा होठों से, हंसी पहले तो वो अपने मिसी आलूदा होठों से, मेरे कानों में फिर बोली वो सरगोशी के लहजे में, मेरे कानों में फिर बोली वो सरगोशी के लहजे में, यहाँ पर नाचना पड़ता है सबको पेट की खातिर, यहाँ पर नाचना पड़ता है सबको पेट की खातिर, हमें गैरों के आगे तुमको शौहर के इशारों एक अपनी बेटी के बेटी के लिए एक वर्षा नज़्म है, बहुत लोगों ने पसंद भी की और बड़े यानी खवातीन के हवाले से। बहुत आसान सी रातें बहुत आसान से दिन हैं, बहुत आसान सी रातें बहुत आसान से दिन हैं, न बेकल दिन में रहती हूँ न शब की नींद उड़ती है, न बेकल दिन में रहती हूँ न शब की नींद उड़ती है, नहायत चैन से आराम से अपनी गुजरती है, नहायत चैन से आराम से अपनी गुजरती है, मुकर्रर रास्तों पर कारवाने जीस चलता है, मुकर्रर रास्तों पर कारवाने जीस चलता है, मुखालिफ या मुआफिक हो हवा राहत नहीं देती, मुखालिफ या मुआफिक हो हवा राहत नहीं देती, बरसकर अब खुल जाए पर अब रोज़न नहीं खुलता, बरसकर अब खुल जाए पर अब रोज़न नहीं खुलता, शिकस्ते गुल पे भी जंजीरे पा, शिगुफ्ते गुल पे भी जंजीरे पा हरकत नहीं करती, शिगुफ्ते गुल पे भी जंजीरे पा हरकत नहीं करती, गुलों को तोड़कर गुलदान में ऐसे सजाती हूँ, गुलों को तोड़कर गुलदान में ऐसे सजाती हूँ कि जैसे फर्ज हो कोई जिसे अंजाम देना, कि जैसे फर्ज हो कोई जिसे अंजाम देना है, नहीं है कोई भी मतलब मुझे बेसूद बातों से, नहीं है कोई भी मतलब मुझे बेसूद बातों से, सितारे जो सुखन करते हैं उन सितारे जो सुखन करते हैं उन बातों से क्या लेना, सितारे जो सुखन करते हैं उन बातों से क्या लेना, भरा हो या के खाली आसमां मानी नहीं रखता, भरा हो या के खाली आसमां मानी नहीं रखता, मुझे बेसूद बातों से नहीं अब कोई दिलचस्पी, मुझे बेसूद बातों से नहीं अब कोई दिलचस्पी, किताबें पास हैं मेरे मगर मैं पढ़ नहीं सकती, किताबें पास हैं मेरे मगर मैं पढ़ नहीं सकती, वो एक तरतीब से रखी भली मालूम होती है, वो एक तरतीब से रखी भली मालूम होती हैं, कहाँ है वो जो मेरे पास कहाँ है वो जो मेरे पास तस्वीरें पुरानी थी, कहाँ है वो जो मेरे पास तस्वीरें पुरानी थी, थे कुछ खत भी जिन्हें मैंने बहुत पहले जला डाला, थे कुछ खत भी जिन्हें मैंने बहुत पहले जला डाला, नए अब कायदे कानून दुनिया ने सिखाए हैं, नए अब कायदे कानून दुनिया ने सिखाए हैं, सबूते तबे नाकिस है बुलंद आवाज में हंसना, सबूते तबे नाकिस है बुलंद आवाज में हंसना, परिंदे चहचहाते हैं तो कितना शोर होता है, परिंदे चहचहाते हैं तो कितना शोर उठता है, गुजरना हद से उल्फत में कभी अच्छा नहीं होता, गुजरना हद से उल्फत में कभी अच्छा नहीं होता, असूलों पर भी समझौता रवा होता है दुनिया में, असूलों पर भी समझौता रवा होता है दुनिया में, हो कोई फैसला जज्बात में आकर नहीं करती, हो कोई फैसला जज्बात में आकर नहीं करती, इसी में खैर है शायद इसी में बेहतरी मेरी, इसी में खैर है शायद इसी में बेहतरी मेरी, मिटा डाला है दिल से, मिटा डाला है अब दिल से वहां जो नाम कंदा था, मिटा डाला है अब दिल से वहां जो नाम कंदा था, जिसे सुनकर कभी ये दिल धड़कना भूल जाता था, जिसे सुनकर कभी ये दिल धड़कना भूल जाता था, ये सब अच्छा सही लेकिन न जाने किस लिए फिर भी,
یہ سب اچھا صحیح، لیکن نہ جانے کس لیے پھر بھی میں اکثر دل ہی دل میں سوچ کر کچھ کانپ اٹھتی ہوں، میں اکثر دل ہی دل میں سوچ کر کچھ کانپ اٹھتی ہوں کہ اب میری شباہت کی میری نازوں پلی بیٹی، کہ اب میری شباہت کی میری نازوں پلی بیٹی میری سب ترک کردہ سوچ کے بیکار ورثے کو، میری سب ترک کردہ سوچ کے بیکار ورثے کو اکٹھا کر رہی ہے اور جھولی بھرتی جاتی ہے۔ اس مشاعرے کی جھولی بھی بھرتی جا رہی ہے، اور اب باری اس خاتون کی فرد جرم کی ہے کہ جسے شاعری کے باعث کبھی جلا وطنی اختیار کرنی پڑتی ہے، کبھی 14 کیسز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کبھی نوکری سے خارج ہونا پڑتا ہے، مگر آپ کی محبتیں اس کو ہمیشہ میسر رہتی ہیں۔ تشریف لاتی ہیں فہمیدہ ریاض۔ آپ کو اپنی نظم سناتی ہوں۔ پہلے ہماری ایک یہاں دوست کی فرمائش پر جو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمارے مرد شعراء کے کلام میں جو مستقل خواتین کے حسن کی تعریفیں اور حسن کی تعریفیں، اور تو اس نظم پر بہت جذبز ہوئے تھے، ہے تو پرانی مگر وہ اس طرح ہے کہ اس کا نام ہے مقابلہ حسن۔ بیوٹی کمپٹیشن کرتے ہیں نا عورتوں کا، ان کو ناپتے ہیں تولتے ہیں، یہ ہے کہ کولہوں میں بھنور جو ہیں تو کیا ہے، کولہوں میں بھنور جو ہیں تو کیا ہے، سر میں بھی ہے جستجو کا جوہر، تھا پارے دل بھی زیر پستان، لیکن میرا مول ہے جو ان پر، گھبرا کے نیوں گریز پاہو، پیمائش میری ختم ہو جب اپنا بھی کوئی عضو نہ ہو۔ اور اسی طرح کی ایک چھوٹی سی نظم اور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہی عورت کا ظاہری پیکر کے اوپر ہے کہ کب تک مجھ سے پیار کرو گے، کب تک، کب تک مجھ سے پیار کرو گے، کب تک، جب تک میرے رحم سے بچے کی تخلیق کا خون بہے گا، جب تک میرا رنگ ہے تازہ، جب تک میرا انگ تنا ہے، کب تک مجھ سے پیار کرو گے، کب تک، جب تک میرے رحم سے بچے کی تخلیق کا خون بہے گا، جب تک میرا رنگ ہے تازہ، جب تک میرا انگ تنا ہے، پر اس سے آگے بھی تو کچھ ہے، وہ سب کیا ہے کسے پتا ہے، وہیں کی ایک مسافر میں بھی انجانے کا شوق بڑا ہے، پر تم میرے ساتھ نہ ہوگے تب تک۔ بس اب بتائیں کہ کیا سناؤں آپ کو؟ لوری ایک نظم سناتی ہوں آپ کو جس کا عنوان ہے ایک لڑکی سے خطاب۔ ایک کسی شاعرہ نے ابتدا میں لکھتی ہیں ہماری بچیاں، تو لکھتی ہیں کہ بھئی ہم رواجوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہم کتنے مجبور ہیں، وہ بھی ایک احتجاج کی صدا ہوتی ہے، لیکن ہم جیسی ان سے بڑی عمر کی عورتوں کو ان کی ہمت بندھانی چاہیے تو ضرور۔ تو اس طرح سے ہے کہ سنگ دل رواجوں کی یہ عمارت کہنا، سنگ دل رواجوں کی یہ عمارت کہنا، اپنے آپ پر نادم اپنے بوجھ سے لرزاں، جس کا ذرہ ذرہ ہے خود شکستگی ساما، اور سب خمیدہ دیواریں سب جھکی ہوئی کڑیاں، اور سنگ دل رواجوں کے خستہ حال زندہ میں ایک صدائے مستانہ، ایک رقص رندانہ، یہ عمارت کہنا ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، یہ عمارت کہنا ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، یہ اسیر شہزادی چھوٹ بھی تو سکتی ہے، سنگ دل رواجوں کے خستہ حال زندہ میں ایک صدائے مستانہ، ایک رقص رندانہ، یہ عمارت کہنا ٹوٹ بھی تو سکتی ہے،
یہ اسیر شہزادی جھوٹ بھی تو سچ، اور یہ اسیر شہزادی اور جبر و خوف کی دختر، واہموں کی پروردہ، مصلحت سے ہم بستر، ذوف و یاس کی مادر، یہ اسیر شہزادی جبر و خوف کی دختر، واہموں کی پروردہ، مصلحت سے ہم بستر، اور ذوف و یاس کی مادر، جب نجات پائے گی سانس لے گی درانہ، محو رقص رندانہ اپنی ذات پائے گی، جب نجات پائے گی سانس لے گی درانہ، محو رقص رندانہ اپنی ذات پائے گی، اور تو ہے وہ زنی زندہ جس کا جسم شعلہ ہے، جس کی روح آہن ہے، جس کا نطق گویا ہے، تو ہے وہ زنی زندہ جس کا جسم شعلہ ہے، جس کی روح آہن ہے، جس کا نطق گویا ہے، اور بازوؤں میں قوت ہے انگلیوں میں سنائی، بازوؤں میں قوت ہے انگلیوں میں سنائی، ولولوں میں بے باکی لذتوں کی شیدائی، ولولوں میں بے باکی لذتوں کی شیدائی، عشق آشنا عورت، وصل آشنا عورت، مادر خدا بندی، آدمی کی محبوبہ۔ چلیے آپ کو چادر اور چار دیواری سنا، آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی کئی بار پہلے۔ ہاں سنا کہ یوں ہے کہ تمام تر نزلہ انہی عورتوں پر کہ بھئی وہ چادر، حضور میں اس سیاہ چادر کا کیا کروں گی، یہ آپ کیوں مجھ کو بخشتے ہیں بسد عنایت، نہ سوگ میں ہوں کیس کو اوڑھوں، غم و علم خلق کو دکھاؤں، نہ روگ ہوں میں کہ اس کی تاریکیوں میں خفت سے ڈوب جاؤں، نہ میں گنہگار ہوں نہ مجرم کہ اس سیاہی کی مہر اپنی جبیں پہ ہر حال میں سجاؤں، اگر نہ گستاخ مجھ کو سمجھیں، اگر میں جاں کی امان پاؤں، تو دست بستہ کروں گزارش کے بندہ پرور، حضور کے حجرے معطر میں ایک لاشا پڑا ہوا، حضور کے حجرے معطر میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے، نہ جانے کب کا گلا سڑا ہے، یہ آپ سے رحم چاہتا ہے، اور حضور اتنا کرم تو کیجئے، سیاہ چادر مجھے نہ دیجئے، سیاہ چادر سے اپنے حجرے کی بے کفن لاش ڈھانپ دیجئے، کہ اس سے پھوٹی ہے جو عفونت وہ کوچے کوچے میں ہانپتی ہے، وہ سر پٹکتی ہے چوکھٹوں پر برہنگی تن کی ڈھانپتی ہے، سنے ذرا دل خراش چیخیں بنا رہی ہیں عجب حیالے جو چادروں میں بھی برہنہ ہیں، یہ کون ہے جانتے تو ہوں گے حضور، پہچانتے تو ہوں گے، یہ لونڈیاں ہیں کہ یرغمالی حلال شب بھر رہی، دم صبح در بدر ہیں، یہ باندیاں ہیں حضور کے نطفہ مبارک کے نصف ورثے سے معتبر ہیں، اور یہ بیبیاں ہیں کہ زوجگی کا خراج دینے قطار اندر قطار باری کے منتظر ہیں، یہ بچیاں ہیں کہ جن کے سر پر پھرا جو حضرت کا دست شفقت، تو کم سنی کے لہو سے ریشے سپید رنگین ہو گئی ہے، حضور کے حجرے معطر میں زندگی خون رو گئی ہے، پڑا ہوا ہے جہاں یہ لاشا، طویل صدیوں سے قتل انسانیت کا یہ خون چکا تماشا، اب اس تماشے کو ختم کیجئے حضور، اب اس کو ڈھانپ دیجئے، سیاہ چادر تو بن چکی ہے میری نہیں آپ کی ضرورت، کہ اس زمین پر وجود میرا نہیں فقط ایک نشان شہوت، حیات کی شاہراہ پر جگمگا رہی ہے میری ذہانت، زمین کے رخ پر جو ہے پسینہ تو جھلملاتی ہے میری محنت، یہ چار دیواریاں یہ چادر گلی سڑی لاش کو مبارک،
کھلی فضاؤں میں بادباں کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ. میں آدم نو کی ہم سفر ہوں کہ جس نے جیتی میری بھروسہ بھری رفاقت. بھائی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے یہاں جو طریقہ ہے گالم گلوچ کا اور الزامات کا، اس کی زد میں سب آ جاتے ہیں. ہم بیچارے بھی آ گئے اور بہت برا بھلا کہا گیا، غدار اور یہ، اور خصوصاً جن کوارٹر سے یہ کہا گیا تھا جس قسم کے لوگ. تو میں نے ایک نظم لکھی تھی، مزاحیہ سی ہے، آپ کو یہ کشور کہہ رہی ہیں، سناتی ہوں آپ کو. یہ ہے کہ گفتگو شاہین خوش خصال و شیریں مقال. شاہین ہے نا ہمارے سے. کہنے لگے ایک بلند پرواز شاہین ایک مور سے کہ اے مور، جنگل کو اگر تو چاہتا ہے آخر اس کا ثبوت کیا ہے. کہنے لگے ایک بلند پرواز شاہین ایک مور سے کہ اے مور، جنگل کو اگر تو چاہتا ہے آخر اس کا ثبوت کیا ہے. تو نے کوٹھی نہیں بنائی، جھوٹی سند نہیں لگائی، معصوموں کو کیا نہ اغوا، لوٹا نہیں مال بے کسوں کا، بینکوں سے بھی لیا نہ قرضہ، اربوں خربوں حساب جس کا. اے مور خدا کی تجھ پہ ہو مار، ثابت یہ ہوا کہ تو ہے غدار. اے مور خدا کی تجھ پہ ہو مار، ثابت یہ ہوا کہ تو ہے غدار. اور تو شاتم دین ضرور ہوگا، تو شاتم دین ضرور ہوگا. اور یہ بھی ہے اطلاع خفیہ، تیرے دل کو نہیں لبھاتا جنگل کے نظام کا نظریہ. تیرے دل کو نہیں لبھاتا جنگل کے نظام کا نظریہ. پس کیوں نہ کریں تجھے گرفتار، یا بھوکا کیوں نہ دیں یہی مار، اس رقص سے کیا ہمیں سروکار. منہ اپنا سا لے کے رہ گیا مور، تھا اس میں کہاں اڑان کا زور. سن کر شاہی کی آہو زاری، کرگس یہ خلال کر کے بولا. سن کر شاہی کی آہو زاری، کرگس یہ خلال کر کے بولا. اور خرگوش گلہریاں چکارے پھرتے ہیں بنوں میں مارے مارے، ان کا نہ کبھی شکار کرنا، بس سارے کو ڈھبی کار کرنا. اور بارش میں ناچتا ہے بدمست، سب کا اخلاق کر دیا پست. جنگل کے درمیاں یہ جب تھا تب میں ہی اس کا محتسب تھا. مانگی تھی مختصر کمیشن، وہ بھی تو نہ اس سے پڑ سکی بن. ہے مور وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اس پہ اب دیکھیے آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے سن بھی رہے ہیں. لوری لمبی نظم ہے اور وہ مجھے شاید اس طرح زبانی یاد نہ ہو. میں آپ کو اپنی بالکل نئی نظم سنا بالکل اچھا. دیکھیے نا، مطلب یہ کہ فیمنزم کا ایک حصہ یہ بھی تو ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں بھی کچھ کہتے جائیں، اور وہ تو ہم سیاسی حالات بھی کہتے. یہ ہے کہ کلام میں آنچ کیوں نہیں ہے، کلام میں آنچ کیوں نہیں ہے، وہی تو ہم ہیں وہی تو تم ہو، وہی تو ہم ہیں وہی تو تم ہو. تو پھر یہ کیا ماجرا ہے یارو کہ سرد لفظوں کے برف زاروں میں کارواں دل کے در بدر ہے، کہ سرد لفظوں کے برف زاروں میں کارواں دل کے در بدر ہیں. وہی سخن کل جو گفتنی تھے جو آج نا گفتنی ہوئے ہیں، وہی سخن کل جو گفتنی تھے جو آج نا گفتنی ہوئے ہیں. محال ہے جن کا لب پہ لانا بدل گیا اس قدر زمانہ، محال ہے جن کا لب پہ لانا بدل گیا اس قدر زمانہ. سخن جنوں کے سخن وفا کے، ستائش جرت و صفا کے، اور سخن جو انصاف کی طرف تھے. کسی کے جھوٹے لبوں پہ بھی آ گئے تو اس کا بڑھا تھا رتبہ،
کہ باعث عزت و شرف تھے، اور مگر وہ کارندگان نو کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے، مگر وہ کارندگان نو کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے، اب ان کی توقیر اٹھ گئی ہے، سروں سے چادر اتر گئی ہے، کلاه پیروں پہ گر گئی ہے، یہ سرنگوں کس طرف کو جائیں، یہ سرنگوں کس طرف کو جائیں، یہ سرنگوں کس طرف کو جائیں، نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے، یہ اتنے زندہ ہیں اتنے تازہ، انہیں نہ ہم دفن کر سکیں گے، یہ اتنے زندہ ہیں اتنے تازہ، انہیں نہ ہم دفن کر سکیں گے، اب اس کا کیا کیجئے کہ روشن ہے جس سے ہستی کا دشت ویراں، وہ ماہ کامل نہیں بدلتا، اب اس کا کیا کیجئے کہ روشن ہے جس سے ہستی کا دشت ویراں، وہ ماہ کامل نہیں بدلتا، کچھ ایسی قدریں ہیں زندگی کی کہ جن کا حاصل نہیں بدلتا، وہ خلق کا دل ہو یا ہو شاعر کا دل، سو یہ دل نہیں بدلتا۔ خواتین و حضرات، یوم پاکستان 23 مارچ کا پیغام کوئی کچھ دے، مگر آج کی شام کا پیغام آپ تک پہنچا، اور خدا کرے یہ پیغام پورے ملک کے کونے کونے تک پہنچے۔ خدا حافظ۔